बच्चों। बेटा अज असी शुरू करांगे कैमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बनस। ठीक है, एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन सॉरी एरोमैटिक वो ने जिन्हों की एरोमैटिक रिंग्स बनिया होणगियां। इन्हां दा पेरेंट मैंबर जिहड़ा वो बेंजीन होएगा। ठीक है बेटा, जिवें तुहाडे सामने हैगा बेंजीन, इहदा फॉर्मूला C6H6। ठीक है बेटा जी, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡਸ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਰ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਮਿਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਡਾਈਮਿਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਲੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਔਰ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਪਥਲੀਨ। 2 ਰਿੰਗਸ ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਣ ਤੇ ਨੈਪਥਲੀਨ, 3 ਰਿੰਗਸ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਣ ਤੇ एंथ्रासीन। दिस इज डाईफिनाइल। रिंग्स फ्यूज्ड तो नहीं है पर कनैक्टेड है। डाईफिनाइल मीथेन, 2 फिनाइल लगे हैं और विच कार्बन है तो दोनों साइड चेंज हो रही हैं। ट्राईफिनाइल मीथेन। नोमनक्लेचर बेटा असीं इहदा पिछले चैप्टर च डिस्कस कर चुके हैं। ए मिथाइल बेंजीन इनू टोलिन कहने आ, इथाइल बेंजीन 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन या इनू जाइलीन कहीदा। सो नैक्सट बेटा 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन, 1,2,3 ट्राईमिथाइल बेंजीन, ओके 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। हुण असी इस टॉपिक च प्रूव करांगे कि बेंजीन स्टेबल ने। देखो बेंजीन एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो आ तुहाडे सामने है, इट इज़ वेरी स्टेबल। ठीक है, अगर यह स्टेबल है इसका मतलब है टुटेगा नहीं, डबल बॉन्ड नहीं टुटेगा। ठीक है, अगर अनस्टेबल है तो डबल बॉन्ड टुट जाता है। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਟੇਬਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਗੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡਲੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੀਨ ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ H ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲ। ਇਹ ਫॉर्म भी हो सकती है, ਇਹ फॉर्म भी हो सकती है। एडिशन रिएक्शन नहीं होएगी ये ते, बड़ी मुश्किल ना होंदी है, यानी कि डबल बॉन्ड टुट के कुछ ऐड नहीं होंदा। ठीक है, हाँ इत्थे जिहड़ा कार्बन दे नाल H है वो निकल के कुछ होर असीं ऐड कर सकते हैं। सो बेंजीन इज़ ए स्टेबल कंपाउंड। अगर तुहानूं कोई पूछे प्रूफ दैट बेंजीन इज़ ए स्टेबल कंपाउंड, तुसीं ये 2 रिएक्शनस इन्हां नूं लिख के दे सकते हो। नेक्स्ट है बेटा आइसोमरिज्म इन बेंजीन। आइसोमरिज्म देखो, डाईमिथाइल बेंजीन है 1,2,1,3,14। हाँ, 1,2,3 ट्राईमिथाइल बेंजीन, 1,2,4 ट्राईमिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। पोजीशन ऑफ सबसीट्यूएंट्स चेंज होंदा पिया। दिस इज़ अल्फा मिथाइल नैप्थिलीन, दिस इज़ बीटा मिथाइल नैप्थिलीन। बेटा जो ये नैप्थिलीन होंदा है ये अल्फा पोजीशन होंदी है, बीटा आ गामा ए डेल्टा, ए फ्यूज्ड पोजीशनस होंदियां। शुरू हमेशा या इत्थों कर सकते हैं या इत्थों कर सकते हैं। सो यह देखो नैप्थलीन के 2 आइसोमर्स है, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन, बीटा मिथाइल नैप्थलीन। ठीक है, हमेशा नैप्थलीन को नेमिंग देनी है 1, 2, 3, 4। फ्यूज्ड पोजीशन एंड च नेमिंग देनी है 5, 6, 7, 8, 9, 10। या इधरों शुरू करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर है 9, 10। ठीक है बेटा जी। नाउ एरोमेटिसिटी इन बेंजीन किद्दां पता चलता है कि कोई स्ट्रक्चर एरोमैटिक है कि नहीं? उहदे लई सानू क्राइटेरिया फॉलो करना पैना है कि डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए है डबल बॉन्ड की। देखो आ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, डीलोकलाइजेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। आ भी देख लो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए है। सारिया रिंग्स जिहड़ियां आ बेंजीन दियां वो प्लेनर होनी चाहिए। ओके, उस तो बाद 4n+2 पाई इलैक्ट्रॉन्स फॉलो होना चाहिए रूल कि उन्होंने दे इलैक्ट्रॉन अगर तुम n नूं 1 पुट करो तो 6 हो गए, 2 पुट करो तो 10 हो गए, 3 पुट करो तो 14 हो गए। यानी कि जेडे एरोमैटिक रिंग है उन्होंने को पाई इलैक्ट्रॉन्स या 6 या 10 या 14 या 18 इदां होने चाहिए। ठीक है, हुण इहदे च देखो किन्ने पाई इलैक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड है 6, H 5 बॉन्ड है 10, H 7 बॉन्ड है 14। दो कोई कंपाउंड अकॉर्डिंग टू हक्कल क्यों एरोमैटिक होएगा? अगर वो प्लेनर है, सारिया रिंग्स देखो प्लेनर एको प्लेन च है। अगर वो साइक्लिक है,
ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 4n+2 ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਪਲੇਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨਾਓ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਥਾਈਨ ਤੋਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਇਥਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਕੀਨਸ ਵਰਗਾ ਇਥਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਥਾਈਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਇਥਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, 3 ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਡਬਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੁੱਟਿਆ ਡਬਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੁੱਟਿਆ ਡਬਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਾਈਨ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਨ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਨਾਲ 3 ਮਿਥਾਈਲ ਰਿੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਐਲਕੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ NaOH ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, Na2CO3 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਨੋਲਸ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਕ ਡਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, OH ਦੇ ਨਾਲ H ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੌਰੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ O ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਤੇ H ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ OH ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, H ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਸਿਡ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਾਈਲ ਹਲਾਈਡ, ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ Cl ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, H ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ H ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ HCl ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, 2 ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਔਰ 2 ਚੇਨਸ ਜੁੜ ਕੇ ਐਲਕੇਨ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਰਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਇੱਕ ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੇਨ ਤੇ ਆ ਚੇਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਟਸ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। 2 ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਚੇਨ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, 2 ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਚੇਨ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਚੇਨ ਜੁੜੇਗੀ ਤਾਂ ਰੂਟਸ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਨੂੰ, ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡਸ ਨਾਲ ਲੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ H ਤੇ ਇੱਥੋਂ Cl, HCl, ਇੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ CH3 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਰੋਮ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਏਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, RMgX, R ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਾ, ਤੋ RMgX ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਨੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੇਨ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜੇਗੀ, Mg ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ X ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ X ਹੈ, MgX2, MgBr2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, X ਮੀਨਸ ਹੈਲੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ KMnO4 ਨਾਲ ਡੀਕਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਡੂ ਨਾਟ ਅੰਡਰਗੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਡੀਕਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ KMnO4 ਨੂੰ ਡੀਕਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੁਛ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਹਾਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਓ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, H ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, HCl ਬਾਹਰ Cl ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈਲੋਜਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਜਨ ਕੈਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਐਡ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਹੈਲੋਜਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵਰਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਨਹਾਈਡਰਸ AlCl3, ਐਨਹਾਈਡਰਸ FeBr3 ਇਹ ਹੈਲੋਜਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੈ।
ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਅਲਕਾਈਲ ਚੇਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ CH3Cl ਐਡ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ CH3COCl, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹ 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇਨੋਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, तो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ CH3 ਐਡ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ COCH3 ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Cl ਤੇ H ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਬੇਟੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀਆਂ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਔਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੀਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਲੋਜਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ, ਉਹ ਹੈਗਜ਼ਾਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ BHC ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ। 6 ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 6 ਇੱਥੋਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, 6 ਕਲੋਰੀਨ ਸੀਗੇ, 6 ਦੇ 6 ਐਡ ਹੋ ਗਏ, HH ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਜ਼ਾਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨਾਓ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ V2O5 ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਬੇਟੇ? 6। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ 4 ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। 1 2 3 4 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 2 ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ KMnO4 ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, KMnO4 ਨਾਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਹੋਏ, 1 ਕਾਰਬਨ 2 ਕਾਰਬਨ, ਸਿਰਫ 1 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਸਿਡ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੇਨਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੇਨ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੀ ਐਸਿਡ ਬਣੇਗਾ। 1 ਕਾਰਬਨ ਹੈ, 1 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ, 2 ਕਾਰਬਨ ਦਾ 1 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 1 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ। 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨਾਓ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ KMnO4 ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ KMnO4 ਨਾਲ ਐਸਿਡ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਬੈਂਜ਼ਾਲਡੀਹਾਈਡ। ਬੇਟਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ, ਹੈਲੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕੀਤਾ, तो ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਕਸਚਰ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, AlCl4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਸਟੈਪ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਥਾਈਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਹਰ, AlCl4 ਨੈਗੇਟਿਵ, CH3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। तो फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग, आ 2 एग्जांपल्स है। सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बाकटाइन। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग ने इस रिंग ते अटैक किया इन्हां इलेक्ट्रॉन्स ते और इत्थे अटैच हो गया। हुण इह बॉन्ड ने इहदे नाल अटैचमेंट की, इहनूं इत्थे ऐड करता और यह कार्बन ते इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, सो पॉजिटिव चार्ज आ गया। नो दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, वो तुसीं इहदी स्टेबल कंपाउंड है, यदि रेजोनेंस ना शो कर सकते हो। देखो इत्थे पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड इत्थे शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इत्थे, बॉन्ड इत्थे शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इत्थे। सो दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड। सो दिस इज सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप की ही इलैक्ट्रोफाइल बनया, सेकंड स्टेप है इलैक्ट्रोफाइल रिंग ते ऐड होया, थर्ड स्टेप है SH नूं बाहर कढना, इलैक्ट्रोफाइल ने अपनी जगह लेनी है। फर्स्ट स्टेप च इलैक्ट्रोफाइल क्रिएट होया, सेकंड स्टेप ते इलैक्ट्रोफाइल ने रिंग ते अटैक किया और वो स्टेबल है, असीं शो करता। ਹੁਣ थर्ड स्टेप ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, H ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ H ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਔਰ H ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਬੌਂਡ ਤੇ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, इलैक्ट्रोफाइल ने सेकंड स्टैप रिंग च अटैक किया, इत्थे आ गया, इत्थे पॉजिटिव चार्ज,
ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਰਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ ਔਰ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ AlCl4 ਨੈਗੇਟਿਵ, H ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ AlCl3 ਤੇ HCl ਬਾਹਰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, CH3 ਐਡ ਹੋਇਆ, Cl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੌਰੀ H ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ H ਜਿਹੜਾ ਆ Cl ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ ਰਿੰਗ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।